عمران خان اس وقت میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کر رہی ہے. اوپر تک جاتا ہے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ مجھے پیسے آفر ہوئے ہیں سینٹ الیکشن میں. تو ہم نے پچھلے الیکشن میں 20 ممبرز کو نکالا, 5-5 کروڑ روپے ہمیں پتا چلا کہ انہوں نے لیے ہیں. کمیٹی بیٹھی, کمیٹی نے پوری تحقیقات کی اور کمیٹی نے مجھے ریکمنڈیشنز دی کہ 5-5 کروڑ روپے ہمارے ممبرز نے لیے ہیں جن کو ہم نے پارٹی سے نکالا. سارے پولیٹیکل لیڈرز کو بھی یہ پتا ہے, پولیٹیشنز کو بھی یہ پتا ہے, کیونکہ ابھی سے ہی ریٹس لگنی شروع ہو گئی ہیں, آفرز مل رہی ہیں. ہمیں پتا ہے, ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ کتنی ریٹ لگ رہی ہے, کس اسمبلی میں کتنے آ کے لوگوں کے ضمیر خریدنے کے لیے کتنے پیسے لگ رہے ہیں. ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ کون سا پولیٹیکل لیڈر اب پورے پیسے اکٹھے کر رہا ہے لوگوں کو خریدنے کے لیے. تو جب یہ سب کو پتا ہے, میرا سوال یہ ہے کہ ہم یہ اپنے ملک سے یہ کتنی بڑی غداری کر رہے ہیں کہ نمبر 1 جو سینٹ کا بہت بڑا سٹیٹس ہوتا ہے, بڑا ایک رول ہوتا ہے ایک فیڈریشن کے اندر, کیونکہ وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں صوبوں کو. اب اگر وہ پیسے دے کے اس میں سے کئی سینیٹرز نے پیسے دے کے آنا ہے, اور پھر وہ کس طرح کے لوگ ہوں گے جو پیسے دے کے آئیں گے؟ وہ کوئی حاتم تائی ہیں جو کہ وہ پیسے دے کے آئیں گے اور پھر وہ پیسے بنانے کی کوشش نہیں کریں گے. دوسری چیز, وہ کیسے, اگر کوئی پیسے دے کے آئے گا وہ ریپرزینٹ کیسے کرے گا اپنے صوبے کو؟ اس کے علاوہ وہ جو ایم پیز پیسے لے کے اپنی ووٹ بیچیں گے, یہ کون سی جمہوریت کے اندر ہے؟ یہ کون سی کس قسم کی جمہوریت ہے؟ تو میں اس لیے پوری کوشش کر رہا ہوں. پہلے ہم عدالت میں بھی ہم گئے ہیں, ہم اب کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھی لے کے جا رہے ہیں اسمبلی میں. دونوں مین پارٹیز نے اپنی چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر جو سائن کیا تھا, دونوں نے کہا تھا کہ اوپن بیلٹ ہونا چاہیے. تو میں اب یہ ہماری پتہ ہے سب کو کہ ہمارے پاس 2/3 میجورٹی نہیں ہے, اس کے باوجود ہم یہ بل پریزنٹ کریں گے تاکہ ساری قوم کے سامنے سب کو پتا ہو کہ کون اس ملک میں کوشش کر رہا ہے کرپشن ختم کرنے کی, اور کون اس ملک میں ایسے لوگ ہیں جو کہ اس ملک میں کرپشن کو بچا رہے ہیں. یہ سب سامنے آ جائے گا انشاءاللہ. امینڈمنٹ رکھیں گے پارلیمنٹ میں. مختلف آپ کو جو ہے وہ چلیں کے ٹیسٹ تھی, لیکن اس میں وہ ناکام رہی. پہلے استعفوں کی دھمکی, لانگ مارچ کی دھمکی, دوسرے آپشنز, لیکن ناکام رہی. لیکن پنجاب میں یہ صورتحال ہے کہ جہاں پہ ایک بڑی اپوزیشن جماعت ہے, اس کے ارکان اسمبلی ہر دوسرے روز وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے ملتے ہیں اور ان کی قیادت پر اور پی ٹی آئی پر اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ سینٹ کے بعد اس پی ڈی ایم کا کیا مستقبل ہے؟ یہ پی ڈی ایم جو اب مختلف بحرانوں میں جو چیلنجز دیکھنے میں ناکام رہی ہے, سینٹ کے انتخاب کے بعد ان کا کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں؟ پی ڈی ایم نے فیل ہونا تھا. میں نے اپنی پارٹی کی میٹنگز میں کہا, میں نے کیبنٹ میں یہ کہا, میں نے میڈیا پہ یہ کہا. کیوں فیل ہونا تھا انہوں نے؟ کیونکہ یہ کوشش کر رہے تھے پبلک کو نکالنے کے لیے. پبلک جب بھی نکلتی ہے تو وہ حکمرانوں کی کرپشن کے خلاف نکلتی ہے. وہ حکمرانوں کی کرپشن بچانے کے لیے پبلک کبھی نہیں نکلی. ابھی لیبنن میں دیکھیں, پبلک سڑکوں کے اوپر ہے حکمرانوں کی کرپشن کے خلاف. ساؤتھ امریکہ میں کئی ملکوں میں پبلک نکلی ہے حکمرانوں کی کرپشن کے خلاف. عراق میں نکلی ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی کرپشن ہو رہی ہے. لیکن کبھی بھی پبلک آج تک کسی کرپٹ پولیٹیشین کی کرپشن بچانے کے لیے نہیں نکلی, اور یہ کوشش کر رہے تھے اور یہ سمجھ رہے تھے کہ لوگ بیوقوف ہیں. لیکن اس سے بڑا بیوقوف ہوتا ہی نہیں ہے جو پبلک کو بیوقوف سمجھے, اور یہ ثابت ہو گیا. مینار پاکستان جو ہم نے 4 دفعہ بھری ہے, کیونکہ مینار پاکستان تو بھرا ہی تب جاتا ہے جب لاہور کے لوگ چل کے آئیں. تو جب لاہور کے لوگ نہیں نکلیں گے, آپ جتنے مرضی باہر سے قیمے کے نان کھلا کے لوگوں کو لے کے آئیں, کبھی بھی نہیں بھرا جاتا. تو یہ جو فلاپ ہوا ہے پی ڈی ایم, اس نے ہونا تھا. سارے ملک کے بڑے بڑے ڈاکو اکٹھے ہو کے مجھے بلیک میل کر رہے ہیں کہ جی آپ کی گورنمنٹ گرا دے گی اگر ہمیں آپ این آر او نہیں دیتے, یعنی ہم نے جو ڈاکے مارے ہیں ہمیں معاف نہیں کرتے. تو اس نے تو فیل ہونا ہی تھا. اور یہ آگے بھی ان کا یہ اپنی پارٹیز اکٹھا رکھتے ہیں, جی حکومت کل جا رہی ہے, حکومت پرسوں جا رہی ہے, حکومت 2 مہینے میں, تاکہ ان کی پارٹی اکٹھی رہے. کیونکہ نظریہ تو ہے ہی نہیں. کسی پارٹی کا لیڈر ریولوشنری بننے کی کوشش کر رہا ہے, خود دم دبا کے بگوڑا ہو کے لندن بیٹھا ہوا ہے, بیٹے اس کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں,
वो जवाब दे नहीं रहा, सुप्रीम कोर्ट में कन्विक्टेड है, और वहां बैठ के वो समझ रहे हैं कि इनकलाब आ जाएगा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई, वैसे तो परसेप्शन बेस्ड रिपोर्ट होती है, लेकिन समटाइम्स परसेप्शन जो है वो रियलिटी से भी ज्यादा उसकी वैल्यू समझी जाती है। दो चीजें जिसके ऊपर बाकी चीजें तो सामने आई, लेकिन एक डेमोक्रेसी और एक जो है वो जो रूल ऑफ लॉ है, उसके ऊपर पॉइंट्स जो है वो कम हुए हैं पिछले 2 सालों में। तो क्या समझते हैं कि डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट का जो किरदार था वो पूरा अपना, ज़ाहिर है पार्लियामेंट में जो अपोजिशन है उन्होंने पहले दिन से ही जिस तरह का किरदार अदा किया, और साथ रूल ऑफ लॉ के हवाले से सर पुलिस जो है उसका बड़ा किरदार है, तो ये इनमें पॉइंट्स क्यों कम हुए, क्या समझते हैं आप? पार्लियामेंट चलती कैसे है? पार्लियामेंट के अंदर एक गवर्नमेंट होती है, एक ऑपोजिशन होती है। पार्लियामेंट चलती ऐसे है जब ऑपोजिशन का काम होता है कि मुल्क के मसले मसाइल की निशानदेही करे और वो गवर्नमेंट को मुसलसल प्रेशर में रखे अवामी मसलों के ऊपर या कानूनी मसलों के ऊपर। लेकिन कभी डेमोक्रेसी ऐसे भी चली है कि ऑपोजिशन इकट्ठी होकर कहे कि हमारी चोरी माफ करो, हमें एनआरओ दे दो, नहीं तो हम चलने नहीं देंगे। और जो इन्होंने किया आपके सबके सामने है कि पहले दिन से शुरू हो गए, कभी इलेक्शन ठीक नहीं हुआ, उसमें हम कहें ठीक हम तैयार बैठे हैं, खोलें इलेक्शन। कभी कहें जी माशी हालात बुरे हैं, वो माइशत के तो जिम्मेदार ही हैं, तो वो हमारे से पूछ रहे हैं जी कि ये देखिए कर्जे ये चढ़ गए हैं, और हमारे से पूछ रहे हैं और प्रेशर डाल रहे हैं कि एनआरओ दे दें। फिर फैटफ के ऊपर इन्होंने सबसे ज़्यादा ब्लैकमेल किया, क्योंकि फैटफ के अंदर मुल्क ब्लैक लिस्ट हो सकता था, और ब्लैक लिस्ट का मतलब यहाँ सैंक्शंस लग सकती थी, तो इन्होंने उसके ऊपर फिर हमें ब्लैकमेल करना शुरू, और फिर बाकायदा लिख के दिए कि 34 शिकें चेंज करो 38 में से, यानी नैब को ख़त्म कर दो। तो जमहूरियत तो नहीं चलती ऐसे। जमहूरियत तो अब चोर इकट्ठे हो जाए और कहें जी हमारी चोरी छोड़ दो, नहीं तो हम गवर्नमेंट गिरा देंगे, तो ये तो जमहूरियत नहीं चलती। और इसलिए वो ठीक कह रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर जिस तरह की डिबेट और गुफ्तगू होना चाहिए था, जो कंसेंसस बिल्डिंग होनी चाहिए थी, वो हुई नहीं। मेरा नाम मियां असलम है, प्राइम मिनिस्टर साहब, मैं एक्सप्रेस टेलीविजन से हूँ। मैं कुछ नाम आपके सामने दूंगा और उन नामों पे मेरा सवाल बेस करेगा। बैरिस्टर शहजाद अकबर, मुराद सईद, डॉक्टर शहबाज गिल, ये ऐसे नाम हैं जो फ्रंट लाइन पे डिफेंड भी आपको करते हैं और अपोजिशन का भी बड़ी तनकीद का निशाना बनते हैं, कोर्ट में भी इनके हर दूसरे दिन पेशियां करते हैं। दूसरी तरफ इन्हें पार्टी के अंदर भी कुछ हमलों का सामना रहता है, मुखालफत होती है। सेम जैसे उस्मान बुज़दार साहब को आप लेके आए हैं, कोविड में इन्होंने जिस तरह काम किया, दूसरे इन्होंने काम किए, वो पता चलता है कि हर तीसरे माह जो है वो कोई 8-10 लोग जो हैं वो चीफ मिनिस्टर बनने के जो है वो चक्कर में है। तो आप इस मैस में कि अपने लोगों को किस तरह प्रोटेक्ट करें? ऑपोजिशन और ख़ास तौर पर इनके जो बड़े बड़े नामवर डाकू जब ये तनकीद किसी की करते हैं तो वो उसका एजाज़ होता है। ये जब मुझे तनकीद करते हैं ना ये सारे हर रोज़ शाम को बड़े बड़े डाकू बैठ के, तो मैं समझता हूँ कि मैं कुछ तो काम अच्छा कर रहा हूँ मुल्क में। अगर ये मेरी तारीफ करे तो मैं अपनी तौहीन समझूँ, क्योंकि ये इन्होंने 30 साल से 35 साल से इस मुल्क का खून चूसा हुआ है। तो अगर वो हमारे लोगों की तनकीद करते हैं, फिरदौस की, इसकी, शहबाज की और मुराद सईद की, तो ये तो इनके लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। इसका मतलब ये जहाद कर रहे हैं इन चोरों के खिलाफ। और जहाँ तक अंदर है, बदकिस्मती से ये तो होता ही है पॉलिटिक्स में, अंदर एक पार्टी के अंदर भी कंपटीशन चलती है, क्योंकि ये कोई रेजिमेंटेशन तो नहीं होती है, कोई एक डिक्टेटरशिप तो नहीं है, तो इसमें तो ये चलता रहता है, इसकी कोई फिक्र नहीं करनी चाहिए। पीएम साहब, मेरा नाम मोहम्मद शाहिद चौधरी है और मेरा ताल्लुक 92 न्यूज़ लाहौर से है। पीएम साहब कहते हैं कि जमाने भर के जो मोतबर हैं वो खुद लरजते हैं आईनों से, कोई तो इनका हिजाब पलटे, मैं इनका रोजे हिसाब देखूं। आपने इनके हिजाब पलटे हैं, जो कब्जा माफिया था, जो सियासी माफिया था, इतनी उनके ऊपर आपने हाथ डाला। पहले साल हजारों एकड़ आपने और सीएम साहब ने जबरदस्त कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन किया और जबरदस्त एक्शन लिया। फिर बीच में कुछ खामोशी आ गई, अब आपने फिर से कब्जा माफिया के ऊपर बड़ा जबरदस्त हाथ डाला है। लाहौर में खोखर पैलेस हो, दीगर कब्जा माफिया हो, बहुत जबरदस्त ऑपरेशन है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बाद में दोबारा से फिर से ये कब्जा माफिया जो है चंद माह के बाद दोबारा से फिर एक्टिव हो जाए? इस हवाले से क्या इकदाम करें? पाकिस्तान में जो कब्जा माफिया फैलते गए हैं, बढ़ते गए हैं, उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि ये कब्जा माफिया के पीछे
सियासी रहनुमा, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बल्कि पॉलिटिशियंस खुद कब्जा माफिया का हिस्सा बन चुके हैं, वो खुद ज़मीनें कब्जा करते हैं। और ये कब्जा माफिया चल सकता ही नहीं है जब तक इनकी पुश्त के ऊपर गवर्नमेंट ना खड़ी हो। खोखर पैलेस गिराया गया और मरीम नवाज वहाँ पहुँच के खड़ी होकर उन्होंने बड़ी उसकी हौसला अफजाई की, एक कब्जा माफिया की। इससे क्या चीज़ सामने आती है? इससे नंबर वन चीज़ तो ये सामने आती है कि ये जो इसने मरियम से सवाल पूछना चाहिए था कि पहले ये तो चेक कर लें कि जो इसने ज़मीन इसकी छुड़वाई गई है क्या इसकी वाकई अपनी थी या इसने गवर्नमेंट की ज़मीन के ऊपर नाजायज़ कब्जा किया हुआ था, क्योंकि वो तो सब कुछ कागजात में है। रजिस्ट्री, लैंड रजिस्ट्री के अंदर वाज़ेह लिखा हुआ है कि इसकी ज़मीन ही नहीं थी जो पकड़ी हुई है। 1.25 अरब रुपए की ज़मीन, यानी 130 करोड़ रुपए की ज़मीन के ऊपर इसने कब्जा किया हुआ था। और वो मुल्क की जो अपने आप को फ्यूचर लीडर कहती है और एक करप्ट आदमी जो कि मुल्क से फरार हुआ हुआ पैसे चोरी करके, उसकी बेटी उसकी हिमायत कर रही है जिसने 1.25 अरब रुपए की गवर्नमेंट ज़मीन के ऊपर कब्जा किया हुआ था। इससे क्या साबित होता है कि पहले तो ये सारा जो कब्जा हुआ था वो इनकी गवर्नमेंट के दौरान हुआ था और इन्होंने इसको पूरी प्रोटेक्शन दी इस कब्जा माफिया को। और फिर इस कब्जा माफिया से जो अगला सवाल है कि वो जो इनकी खिदमत करता था वो भी पता चले कि कैसे क्या खिदमत करता था। इसका मतलब कि ये पहले कब्जा ग्रुप की पुश्त पे खड़े होते हैं, फिर उससे फायदे उठाते हैं। अब अगर तीसरी चीज ये कि अगर गवर्नमेंट यानी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर खड़ा हो कब्जा ग्रुप के साथ, तो फिर इंतजामिया क्या कसूर है? वो फिर क्यों ना अपने कब्जा ग्रुप पाले? फिर पुलिस क्यों ना अपने कब्जा ग्रुप के साथ कनेक्शन रखे और पैसा बनाए, जबकि मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बना रहा है? तो ये जो कब्जा ग्रुपों ने मुल्क में तबाही मचाई हुई है, शहरों में सबसे ज्यादा बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो इनकी जमीनों पे कब्जे हो जाते हैं, वो बेचारे मेहनत कश जाके कमाई करके जमीन खरीदते हैं, उसके ऊपर कब्जा हो जाता है। ये इसलिए होता है कि पीछे इनके ये बड़े बड़े डाकू जो पॉलिटिशियंस हैं ये खड़े होते हैं। तो इंशाअल्लाह पॉलिटिशियंस के पीछे भी इन किसी बड़े बड़े डाकुओं को हमने नहीं छोड़ना, कोई एनआरओ नहीं मिलेगा, और इनके जो नीचे बैठे हुए कब्जा ग्रुप इनको भी हमने किसी को नहीं छोड़ना। मेरा एक सवाल आपसे मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर तफसीली होगा। पीडीएम बनी, आपकी हुकूमत के खिलाफ 11 जमातों ने पीडीएम बनाई, मौलाना फजलुर रहमान को उसका सरबराह बनाया। इस्तीफों से बात होती हुई अब फॉरेन फंडिंग तक पहुंच चुकी है। पीपल्स पार्टी और नून लीग से नाला होकर मौलाना फजलुर रहमान ने यह स्टेटमेंट दिया कि अगर फैसले मरियम और बिलावल ने करने हैं तो वो पीडीएम के सरबराह क्यों हैं। उसके बाद साथ ही आपने उनके ऊपर फॉरेन फंडिंग और कुछ गैर मुल्की ममालिक से इमदाद के हवाले से, फंडिंग के हवाले से भी केस इलेक्शन कमीशन में डाल दिया। आपको क्या लगता है कि मौलाना फजलुर रहमान अब पीडीएम के सरबराह रहेंगे? क्या देख रहे हैं कि वो फॉरेन फंडिंग का सामना करेंगे या आपकी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करेंगे? फॉरेन फंडिंग का एक ऐसा हुआ कि इन्होंने तहरीक इंसाफ को फंसाते फंसाते सारे खुद फंस गए। जितना भी आप यानी फॉरेन फंडिंग क्या, आप जो अकाउंट्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि इन्होंने ये उठा दिया है। अब हम चाहेंगे कि ये अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचे। सारी पार्टीज की फंडिंग की पूरी स्क्रूटनी की जाए इलेक्शन कमीशन, और जब ये स्क्रूटनी करेंगे, मैं आज आपके सामने पेशन गोई करता हूं कि एक पार्टी के सबसे बेहतरीन अकाउंट्स मिलेंगे, उस पार्टी का नाम है तहरीक इंसाफ, जिसने बाकायदा पॉलिटिकल फंड रेजिंग की है, जिसने जिन डोनर्स ने पैसे दिए हैं उनके पता है, एड्रेस। 40,000 हमारे पास डोनर्स के नाम है। कोई भी उनको कांटेक्ट करके पूछ सकता है कि वो उन्होंने पैसे दिए या नहीं दिए। मैं चैलेंज करता हूं कि ये 1,000 नाम दे दें, कोई भी इन पार्टी में से 1,000 क्या 100 नाम दे दें जिन्होंने इनको ऑफिशियली पैसे दिए। जैसे ही आप पता चलाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि इन पार्टीज ने पैसे कैसे इकट्ठे किए हैं। आपको यह भी पता चल जाएगा कि अगर फॉरेन फंडिंग हुई है तो किस किस पार्टी की हुई है, वो भी पता चल जाएगा। उसामा बिन लादेन ने किसको पैसे दिए, वो खालिद ख्वाजा की पूरी स्टेटमेंट है, उसने पब्लिकली उसकी बीवी ने स्टेटमेंट दी हुई है। ये जो मौलाना फजलुर रहमान को किधर से, कौन से मुल्क से पैसे, ये भी पता चल जाएगा सब कुछ। नवाज शरीफ ने जो मनी लॉन्ड्रिंग की है अपनी नून लीग के जो
وہ پارٹی فنڈز کے ذریعے وہ بھی سامنے آ جائے گا. میں تو بڑا خوش ہوں اور میں چاہتا ہوں, اور سب سے بڑا جو اس وقت مولانا فضل الرحمان ہے, اس کو مولانا کہتے ہوئے دینی مولانا عالم کی توہین ہے. یہ کرپٹ آدمی ہے جو صرف دین کو استعمال کرتا ہے اور مدرسے کے بیچارے وہ طالب علموں کو استعمال کرتا ہے بلیک میل کرنے کے لیے اور پیسہ بنانے کے لیے. یہ بتایا کہ اس کے پاس اربوں روپے کی پراپرٹیز آئی کدھر سے ہیں. لوگ محنت کرتے ہیں, کوئی بزنس کرتا ہے, یہ بیٹھے بیٹھے ہی اربوں پتی ہے اس کے, اور فرنٹ مین کے ذریعے اس کے پیسے, بینامی اس کی جو زمینیں ہیں کدھر سے آئی ہیں؟ کیونکہ یہ ساری حکومتوں میں بیٹھا رہتا ہے, سب کے ساتھ مل کے, کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگاتا کیونکہ یہ فتویٰ لگا دیتا سب پہ. سارے اس کو ڈر کے اس سے کوئی پوچھتا نہیں ہے اور یہ پیسے بناتا رہتا ہے. اور یہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہے جی نیب کون ہوتی ہے مجھے بلانے والی, کیا یہ قانون سے اوپر ہے؟ یہ جو اس وقت جو پاکستان کے اندر جو آخر میں جو میں بات کرنا چاہتا ہوں, یہ تاریخی جنگ چل رہی ہے, قانون کی بالادستی کی جنگ چل رہی ہے. یہ جو چور ہیں جو کہتے ہیں ہم پاکستان کے قانون کے نیچے نہیں ہیں, سپریم کورٹ فیصلہ کرتا ہے, نواز شریف وہ کہتا ہے میں مانتا ہی نہیں, کیوں نکالا؟ جو ان کے اوپر الیکشن کمیشن, اس کے اوپر جب اگر ان کے اگینسٹ فیصلہ فنڈنگ میں آئے گا یہ کہیں وہ نہیں ہم مانتے. ان کے اوپر جب نیب کوئی کچھ کہتی ہے وہ نیب کو نہیں مانتے. تو مانتے کس کو ہیں یہ؟ اس کو مانتے ہیں جو ان کے حق میں فیصلہ کرے بس. اور یہ اور حق میں فیصلہ کرواتے کیسے ہیں؟ جس طرح انہوں نے وہ بریف کیس پہنچائے تھے وہ رفیق تاڑر نے جا کے ججز خریدنے کے لیے, جس طرح سپریم کورٹ کے سجاد علی شاہ کے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا ڈنڈے لے کے, یہ وہ لوگ ہیں, یہ مافیا ہے. اور یہ جو اب تاریخی جنگ ہے انشاءاللہ یہ فیصلہ کرے گی کہ پاکستان میں قانون کی بالادستی آئے گی. یہ بڑے بڑے ڈاکوؤں کو ہمیشہ کے لیے یہ جنگ ہے, ان کا اصل ٹھکانہ جیل میں ہے, اور جب تک یہ پیسے واپس نہیں کریں گے انشاءاللہ جیل میں رہیں گے. کامیاب کسان پروگرام کے حوالے سے یہ بڑا زبردست اچھا انیشیٹو ہے. ایٹ دا سیم ٹائمنگ جب سرحد پار دہلی میں کسانوں کے ساتھ اتنا ظلم و زیادتی ہو رہی ہے, مودی رجیم میں بہت کچھ ہم نے دیکھا ہے اور یہاں پر سب کچھ الٹا ہے. کسان آپ کی طرف دیکھ بھی رہے ہیں, ایگریکلچر پیکج کب تک آئے گا اور مزید کسانوں کے لیے کیا ہونے جا رہا ہے؟ ہماری پوری کوشش ہے کہ اب ہم ایک پوری ایگریکلچر پالیسی لے کے آئیں جو اگلے 5 سال 10 سال تک جائے, جو کہ ہمارا پورا چینج کر دے ایگریکلچر جو سیکٹر سارا. اس کا ایک بڑا پیکج آ رہا ہے جو ہم نے اپنی پوری ایگریکلچر سیکٹر کو پورا کھڑا کرنا ہے. ساہیوال میں عوام ہمیشہ حکمرانوں کی کرپشن کے خلاف نکلتی ہے. کسی بھی کرپٹ پولیٹیشین کی کرپشن کو بچانے کے لیے عوام سڑکوں پر نہیں آتی.